any convergent sequence is bounded, then sum of two convergent sequences is convergent, difference of two convergent sequences is convergent, product of two convergent sequences is convergent, scalar multiple of a convergent sequence is convergent. Then we proved if yn is a sequence of non-zero real numbers whose limit is also non-zero, then xn by yn, and xn is also a convergent sequence, then xn by yn converges to limit of xn by limit of yn. And then if a sequence is of non-negative real numbers, its limit is also non-negative, and the taking limit preserves order. That is, if xn greater than or equal to yn, limit of xn greater than or equal to yn. Then we proved Squeeze theorem, and now we are proving the result. Let xn be a sequence of real numbers that converges to x, then the sequence absolute value of xn converges to absolute value of x. Okay, അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് സീക്വൻസ് എക്സ് എൻ കൺവേർജസ് ടു എക്സ്. പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് എൻ കൺവേർജസ് ടു അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ടത്. സോ this is what we have to prove. Limit of xn equal to x, then limit of mod xn equal to mod x. Here is there is a mod x. Proof. We are assuming that limit of xn is equal to x. Then by the definition of convergence, we know that take any epsilon greater than 0, corresponding to that we have a natural number k such that absolute value of xn minus x is less than epsilon for all n greater than or equal to k. Now absolute value of mod xn minus mod x is always less than or equal to absolute value of xn minus x. The triangle inequality ഒരു കൊറോളറി ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന റിസൾട്ടാണ്. ഇഫ് എ ആൻഡ് ബി ആർ ടു റിയൽ നമ്പേഴ്സ്, absolute value of mod a minus mod b less than or equal to mod a minus b. Okay, so by that result we have absolute value of mod xn minus mod x is less than or equal to absolute value of xn minus x. And now we have when n greater than or equal to k, mod xn minus x is less than epsilon. So we can use it here. This is less than epsilon for all n greater than or equal to k, and this implies limit of absolute value of xn is equal to absolute value of x. Now the next theorem says that let xn be a sequence of non-negative real numbers that converges to x. So again we have a sequence xn which converges to x. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ എക്സനും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0 ആണ്. xn is greater than or equal to 0 for all n element of n, because we have taken that it is non-negative. Then the sequence root xn of positive square roots converges and limit of root xn is equal to root x. Limit of square root of xn is equal to square root of x. This is what we have to prove. So നമുക്ക് പ്രൂഫിലേക്ക് കടക്കാം. ലിമിറ്റ് ഓഫ് എക്സ് എൻ ഈക്വൽ ടു എക്സ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ എക്സനും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0 ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലിമിറ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0 നമ്മൾ തിയറം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇഫ് എവരി എക്സ് എൻ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0, ദെൻ ലിമിറ്റ് ഓഫ് എക്സ് എൻ ഇസ് ഓൾസോ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് കിട്ടും. അപ്പം ഞാനിവിടെ രണ്ട് കേസുകളാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. വി ഹാവ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0. സോ ഫസ്റ്റ് ഐ ആം ടേക്കിംഗ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 ആൻഡ് ദെൻ ഐ വിൽ ടേക്ക് എക്സ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0. സോ നമുക്ക് ആദ്യം ഫസ്റ്റ് കേസ് നോക്കാം. എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0.
സോ വെൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0 നമുക്ക് ലിമിറ്റ് ഓഫ് എക്സ് എൻ ഈക്വൽ ടു എക്സ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ പ്രകാരം യു ടേക്ക് എനി പോസിറ്റീവ് നമ്പർ. എപ്സിലോൺ ഒരു പോസിറ്റീവ് നമ്പറായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എപ്സിലോൺ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നതും പോസിറ്റീവാണ്. കറസ്പോണ്ടിങ് ടു എപ്സിലോൺ സ്ക്വയർ we have a natural number k such that absolute value of xn minus x is less than epsilon square for all n greater than or equal to k. ഇവിടെ x എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണ്. സോ മോഡ് xn മൈനസ് x എന്ന് പറയുന്നത് മോഡ് xn മൈനസ് 0 ആണ്. And mod xn minus 0 is nothing but mod xn. But we have given that xn greater than or equal to 0. xn greater than or equal to 0 ആയതുകൊണ്ട് ഈ mod xn എന്ന് പറയുന്നത് xn തന്നെയാണ്. So I have 0 less than or equal to xn, which is same as mod xn, which is same as mod xn minus 0. This is less than epsilon square for all n greater than or equal to k. ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം എടുക്കുകയാണ്. 0 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് എൻ ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ സ്ക്വയർ ഫോർ ഓൾ എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു കെ. ഇനി ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എക്സ് എന്നും എപ്സിലോൺ സ്ക്വയറും രണ്ടും നോൺ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്. പിന്നെ നമ്മളൊരു റിസൾട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇഫ് ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0, a less than or equal to b implies and implied by a square less than or equal to b square less than or equal implies and implied by root a less than or equal to root b. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് xn ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ സ്ക്വയർ എന്നുണ്ട്. സോ നമ്മൾ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് റൂട്ട് xn ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ ഫോർ ഓൾ എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു കെ. ഇതിനെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം. റൂട്ട് എക്സ് എൻ പോസിറ്റീവ് ആണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് റൂട്ട് എക്സ് എന്നും അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ ഓഫ് റൂട്ട് എക്സ് എന്നും സെയിം തന്നെയാണ്. സോ ഇതിനെ തന്നെ എനിക്ക് അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ ഓഫ് റൂട്ട് എക്സ് എൻ മൈനസ് 0 ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ ഫോർ ഓൾ എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു കെ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം റൂട്ട് എക്സ് എന്നിൻ്റെ ലിമിറ്റ് 0 ബിക്കോസ് നമ്മളിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന എപ്സിലോൺ ആർബിട്രറി ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്. ഏത് എപ്സിലോൺ എടുത്താലും വി വിൽ ഗെറ്റ് അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ ഓഫ് റൂട്ട് എക്സ് എൻ മൈനസ് 0 ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ ഫോർ ഓൾ എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സം സ്റ്റേജ്. സോ ദിസ് ഇംപ്ലൈസ് ലിമിറ്റ് ഓഫ് റൂട്ട് എക്സ് എൻ ഇസ് 0. നമുക്കറിയാം എക്സ് 0 ഇവിടെ. സോ ഈ 0 എന്നുള്ളതിനെ എനിക്ക് റൂട്ട് എക്സ് എന്നും എഴുതാൻ പറ്റും. സോ ലിമിറ്റ് ഓഫ് റൂട്ട് എക്സ് എൻ ഇസ് റൂട്ട് എക്സ് ഇഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0. ഇനി നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് കേസിലേക്ക് പോവാം. എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 എന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ റൂട്ട് എക്സും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ റൂട്ട് എക്സ് എൻ ആൻഡ് റൂട്ട് എക്സ്. അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ ഓഫ് റൂട്ട് എക്സ് എൻ മൈനസ് റൂട്ട് എക്സ്. അപ്പോൾ ഇതിനെ ഞാൻ ഒരു റൂട്ട് എക്സ് എൻ പ്ലസ് റൂട്ട് എക്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു, ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ മുകളിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്കിത് എ മൈനസ് ബി ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി ഫോമാണ്. സോ ദിസ് ഈസ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ, അതായത് റൂട്ട് എക്സ് എൻ സ്ക്വയർ മൈനസ് റൂട്ട് എക്സ് സ്ക്വയർ വിച്ച് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് എക്സ് എൻ മൈനസ് എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് എക്സ് എൻ പ്ലസ് റൂട്ട് എക്സ്. ഓക്കെ, ഇനി ഞാൻ ഈ ന്യൂമറേറ്റർ അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തു. ഡിനോമിനേറ്ററിൽ നിന്ന് ഈ റൂട്ട് എക്സ് എന്നിനെ ഞാൻ ഒഴിവാക്കണം. റൂട്ട് എക്സ് എൻ നമുക്കറിയാം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0 സോ ഐ ഹാവ് റൂട്ട് എക്സ് എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0. രണ്ട് സൈഡിലും ഞാൻ റൂട്ട് എക്സ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ വിൽ ഗെറ്റ് റൂട്ട് എക്സ് എൻ പ്ലസ് റൂട്ട് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് എക്സ്. റെസിപ്രോക്കൽ എടുത്താൽ 1 റൂട്ട് എക്സ് എൻ പ്ലസ് റൂട്ട് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 1 റൂട്ട് എക്സ്. സോ ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. 1 റൂട്ട് എക്സ് എൻ പ്ലസ് റൂട്ട് എക്സ് എന്നുള്ളതിന് പകരം ഞാനിവിടെ 1 റൂട്ട് എക്സ് എന്ന് എഴുതും. ഓക്കെ, ഇനി റൂട്ട് എക്സും നമുക്കറിയാം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0 വി ഹാവ് ദിസ്.
റൂട്ട് എക്സ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് എക്സ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അസംഷൻ പ്രകാരം എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആണ്, അതുകൊണ്ട് റൂട്ട് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആണ്. സോ എനിക്ക് 1/√x എന്നുള്ളതിനെ ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് പുറത്ത്, അതായത് മോഡ് എ ബൈ ബി, മോഡ് എ ബൈ മോഡ് ബി ആണ്. അതിൽ മോഡ് ബി എന്ന് പറയുന്നതിനെ എനിക്ക് 1/√x എന്നായിട്ട് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം. ബാക്കി മോഡ് എക്സ് എൻ മൈനസ് എക്സ് ആണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇനി ഇതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത്. അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ ഓഫ് റൂട്ട് എക്സ് എൻ മൈനസ് റൂട്ട് എക്സ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 1/√x ഇൻറ്റു മോഡ് എക്സ് എൻ മൈനസ് എക്സ് ഫോർ ഓൾ എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു കെ. ഫോർ ഓൾ എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു കെ. ഇതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത്. സോ ഇനി ഞാൻ ലിമിറ്റ് ഓഫ് എക്സ് എൻ ഈക്വൽ ടു എക്സ് എന്നുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി യൂസ് ചെയ്യാണ്. ലിമിറ്റ് ഓഫ് എക്സ് എൻ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ആകുമ്പോൾ ഫോർ എനി എപ്സിലൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0, ഇവിടെ റൂട്ട് എക്സും പോസിറ്റീവാണ്, എപ്സിലണും പോസിറ്റീവാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റൂട്ട് എക്സ് ഇൻറ്റു എപ്സിലൺ എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കുമല്ലോ. സോ ദർ എക്സിസ്റ്റ് സം കെ. ഐ എം ചൂസിങ് ദിസ് കെ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു റൂട്ട് എക്സ് ഇൻറ്റു എപ്സിലൺ. So there exists k element of n such that mod xn minus x is less than root x into epsilon for all n greater than or equal to k. Sorry, here it is true for every n. This is true for every n. So we have mod xn minus x is less than root x into epsilon for all n greater than or equal to k. So that we get absolute value of root xn minus root x less than or equal to 1/√x into mod xn minus x. ഇത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി കിട്ടിയിരുന്നതാണ്. This is less than 1/√x അങ്ങനെ തന്നെ mod xn minus x is less than root x into epsilon. So root x നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. വാട്ട് റിമൈൻസ് ഇസ് എപ്സിലൺ ഫോർ ഓൾ എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു കെ. അപ്പോൾ ഇവിടെയും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ ഓഫ് റൂട്ട് എക്സ് എൻ മൈനസ് റൂട്ട് എക്സ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ എപ്സിലൺ ഫോർ ഓൾ എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു കെ എന്നാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം എപ്സിലൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 വാസ് ആർബിട്രറിലി ചോസൺ. സോ വി ഹാവ് ലിമിറ്റ് ഓഫ് റൂട്ട് എക്സ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് എക്സ്. ഒരു തിയറം കൂടി നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുകയാണ്. ലെറ്റ് സീക്വൻസ് എക്സ് എൻ ബി എ സീക്വൻസ് ഓഫ് പോസിറ്റീവ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ്. സോ ആദ്യത്തെ കേസിൽ നമുക്ക് എക്സ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആര് വേണമെങ്കിലും, നമ്മളിന്ന് പഠിച്ച ആദ്യത്തെ തിയറത്തിൽ എക്സ് എൻ ഈസ് എ സീക്വൻസ് ഓഫ് റിയൽ നമ്പേഴ്സിനേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. രണ്ടാമത്തെ തിയറ ആയപ്പോഴത്തേക്കും എക്സ് എൻ ഈസ് എ സീക്വൻസ് ഓഫ് നോൺ നെഗറ്റീവ് റിയൽ നമ്പർ, അതായത് എക്സ് എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0. ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്നു എക്സ് എൻ ഇസ് എ സീക്വൻസ് ഓഫ് പോസിറ്റീവ് റിയൽ നമ്പർ. സോ ഹിയർ എക്സ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രിക്ട്ലി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആണ് ഫോർ ഓൾ എൻ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് എൻ. ആൻഡ് നമ്മൾ ലിമിറ്റ് ഓഫ് എക്സ് എൻ പ്ലസ് 1/x n കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ്. അതിനെയാണ് എൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. L is equal to limit of xn plus 1/x n. If this limit is less than 1, ഈ L എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ 1 ആണെങ്കിൽ സീക്വൻസ് എക്സ് എൻ കൺവെർജൻ്റ് ആയിരിക്കും, അതിൻ്റെ ലിമിറ്റ് 0 ആയിരിക്കും. ഇതാണ് തിയറം പറയുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ L ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 ആണെങ്കിൽ, ഈ L ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 ആണെങ്കിൽ സീക്വൻസ് ഡൈവർജൻ്റ് ആണ് എന്ന് നമ്മളോട് ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ. സീക്വൻസ് ഈ ലിമിറ്റ് ഓഫ് എക്സ് എൻ പ്ലസ് 1/x n കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 എന്ന് കിട്ടി. എന്ന് വെച്ച് ദാറ്റ് ഡസൻറ്റ് ഇംപ്ലൈ ദാറ്റ് സീക്വൻസ് എക്സ് എൻ ഇസ് ഡൈവേർജൻറ്റ്. ഇഫ് ദിസ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ 1 ദെൻ ലിമിറ്റ് ഓഫ് എക്സ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0. ദാറ്റ്സ് ഓൾ. സോ നമുക്ക് പ്രൂഫിലേക്ക് കിടക്കാം. ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സ് എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 എന്നറിയാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ് എൻ പ്ലസ് 1 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0, എല്ലാ എക്സ് എന്നിനും എക്സ് എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് എക്സ് എൻ പ്ലസ് 1/x n എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവാണ്. അതിൻ്റെ ലിമിറ്റാണ് എൽ. സോ ദിസ് എൽ വിൽ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0. ഓക്കെ, ഇനി
എൽ ലെസ് ദാൻ 1 ആണ് എന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യണു. എൽ സ്ട്രിക്ട്ലി ലെസ് ദാൻ 1. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡെൻസിറ്റി തിയറൊക്കെ ആലോചിക്കുക. ഇഫ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ വൈ, എക്സിനും വൈക്കും ഇടയിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവാം. ദർ എക്സിസ്റ്റ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ റാഷണൽ നമ്പർ ബിറ്റ്വീൻ എക്സ് ആൻഡ് വൈ ഇഫ് എക്സ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ വൈ, അല്ലേ? അപ്പോൾ അതുപോലെ ഇവിടെ എൽ ലെസ് ദാൻ 1 ആണ്. അതുപോലെ ഡെൻസിറ്റി തിയറം പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഏത് രണ്ട് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് എടുത്താലും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സും ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ തൊട്ടടുത്ത കൊറോളറിയിൽ പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ അത് പ്രകാരം നമുക്ക് എൽ ലെസ് ദാൻ 1 ആണെങ്കിൽ എല്ലിനും 1നും ഇടയിൽ നമുക്ക് വേറെ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതായത് ഒന്നുകിൽ റാഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇറാഷണലോ റാഷണലോ ഒക്കെ ആയിട്ട് ആരൊക്കെയോ ഉണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതെടുക്കാം, 1 + L/2 മിഡ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് 1 and L ദാറ്റ് ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ L and 1. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഏതോ ഒരു റിയൽ നമ്പറായിട്ട് ഞാൻ ആറിനെ ഫിക്സ് ചെയ്യുകയാണ്. സോ R സം റിയൽ നമ്പർ ബിറ്റ്വീൻ L and 1. L ലെസ് ദാൻ R ലെസ് ദാൻ 1 സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ഏതോ ഒരു റിയൽ നമ്പറായിട്ട് നമ്മൾ ആറിനെ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു. ഇനി എപ്സിലൺ എന്ന് പറയുന്നത് R - L എന്ന് ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്യാണ്. സോ ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0. R ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ L. അപ്പോൾ R - L എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവാണ്. ഹിയർ ഐ ഹാവ് ലിമിറ്റ് ഓഫ് xn + 1 / xn = L. സോ നമ്മൾ കൺവെർജൻസിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ യൂസ് ചെയ്യാണ്. ഫോർ ദിസ് എപ്സിലൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 I have some k element of n such that absolute value of xn + 1 / xn minus L is less than epsilon for all n greater than or equal to k. ഇതാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത്. ഇതാണിപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത്. ഇതിൽ ഞാൻ മോഡുലസ് റിമൂവ് ചെയ്യാണ്. മോഡുലസ് റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മൈനസ് എപ്സിലൺ ലെസ് ദാൻ xn + 1 / xn minus L ലെസ് ദാൻ എപ്സിലൺ ഫോർ ഓൾ n ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു k എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും. ദർ ഇസ് നത്തിങ് ഹിയർ, ഇറ്റ്സ് എ ടൈപ്പിംഗ് എറർ. മൈനസ് എപ്സിലൺ ലെസ് ദാൻ xn + 1 / xn minus L ലെസ് ദാൻ എപ്സിലൺ ഫോർ ഓൾ n ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു k എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും. ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു L ത്രൂ ഔട്ട് ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് L - എപ്സിലൺ ലെസ് ദാൻ xn + 1 / xn ലെസ് ദാൻ L + എപ്സിലൺ ഫോർ ഓൾ n ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു k. അതിൽ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഭാഗം മാത്രമേ എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ. അതായത് വാട്ട് ഐ നീഡ് ഇസ് ഫ്രം ഹിയർ ഐ വിൽ ഗെറ്റ് xn + 1 / xn is less than L + epsilon for all n greater than or equal to k എന്ന് കിട്ടും. Okay, here we have this. xn + 1 / xn less than epsilon plus L. What is epsilon? It is R - L. So what I have is xn + 1 / xn is less than R. Okay, for all n greater than or equal to k. So for all n greater than or equal to k, xn + 1 / xn less than R ആണെങ്കിൽ xn + 1 is less than R into xn, അല്ലേ? ഇനി ഇതേ പ്രോപ്പർട്ടി ഞാനിവിടെ xn + 1 എന്നുള്ളതിന് പകരം xnഉം താഴെ xn - 1 എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എഗെയിൻ ലെസ് ദാൻ. So for all n greater than or equal to k we have this. Okay, ഇനിയിപ്പോൾ n-ഉം n-1 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു k ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് xn ലെസ് ദാൻ R ഇൻറ്റു xn - 1. രണ്ട് സൈഡും R കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക. സോ ഐ ഹാവ് R ഇൻറ്റു xn ലെസ് ദാൻ R² ഇൻറ്റു xn - 1. വീണ്ടും ഞാൻ ഇതേ പ്രോപ്പർട്ടി യൂസ് ചെയ്യണു. അപ്പോൾ എനിക്ക് xn - 1 ലെസ് ദാൻ R ഇൻറ്റു xn - 2 എന്ന് കിട്ടും. അതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും ഒരു R² കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദിസ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ R² xn - 1 ലെസ് ദാൻ R³ xn - 2 എന്ന് കിട്ടും. ഇതെനിക്കിങ്ങനെ ഇവിടെ xk എത്തുന്നത് വരെ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാം. കാരണം n ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു k ആയിരിക്കുമ്പോഴേ ഇത് ശരിയാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ xk എത്തുന്നത് വരെ എനിക്ക് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാം.
അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ പവർ എൻ പ്ലസ് 1 മൈനസ് കെ ആയിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, സോ ഐ ഹാവ് എക്സ് എൻ പ്ലസ് 1 ലെസ് ദാൻ ആർ പവർ എൻ പ്ലസ് 1 മൈനസ് കെ ഇൻറ്റു എക്സ് കെ. ഇതിനെ എനിക്ക് ആർ പവർ എൻ പ്ലസ് 1 മൈനസ് കെ എന്നുള്ളതിനെ ആർ പവർ എൻ പ്ലസ് 1 ബൈ ആർ പവർ കെ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. സോ ആർ പവർ എൻ പ്ലസ് 1 ഇൻറ്റു എക്സ് കെ ബൈ ആർ പവർ കെ എന്ന് ഞാൻ ഇതിനെ ഒന്ന് മാറ്റി എഴുതുകയാണ്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫിക്സഡ്, ദിസ് കെ ഈസ് എ ഫിക്സഡ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ. അപ്പോൾ എക്സ് കെ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സീക്വൻസിലെ കേത്ത് എലമെൻറ്റ്, ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫിക്സഡ് നമ്പർ ബൈ ആർ പവർ കെ, ആറിൻ്റെ പവറും ഫിക്സഡ് ആണ്. സോ ദിസ് എക്സ് കെ ബൈ ആർ കെ, ആർ പവർ കെ ഈസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. സോ ഈ കോൺസ്റ്റൻറ്റിനെ ഞാൻ സി എന്ന് വിളിക്കുകയാണ്. സോ വാട്ട് ഐ ഹാവ് ഇസ് ഫോർ ഓൾ എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു കെ, എക്സ് എൻ പ്ലസ് 1 ഈസ് ലെസ് ദാൻ സി ഇൻറ്റു ആർ പവർ എൻ പ്ലസ് 1. ഇവിടെ ആർ ലെസ് ദാൻ 1 ആണ്. ആർ ലെസ് ദാൻ 1 ആയതുകൊണ്ട് ആൻഡ് ആർ ഇസ് ബിറ്റ്വീൻ 0 ആൻഡ് 1. സോ മോഡ് ആർ ലെസ് ദാൻ 1 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ലിമിറ്റ് ഓഫ് ആർ പവർ എൻ അല്ലെങ്കിൽ ലിമിറ്റ് ഓഫ് ആർ പവർ എൻ പ്ലസ് 1 എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആയിരിക്കും. സോ നമ്മൾ സെക്ഷൻ 3.1-ൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനം ഒരു തിയറം പഠിച്ചിരുന്നു. ഇഫ് എക്സ് എൻ ഈസ് എ സീക്വൻസ് ഓഫ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് എക്സ് ഈസ് എ റിയൽ നമ്പർ and sequence an is a sequence that converges to 0, then if mod xn minus x less than or equal to c into an for all n greater than or equal to some natural number, then limit of xn equal to 0 limit of xn equal to x ആയിരിക്കും എന്ന് നമ്മളൊരു റിസൾട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എക്സ് എൻ പ്ലസ് 1 ലെസ് ദാൻ സി ഇൻറ്റു ആർ പവർ എൻ പ്ലസ് 1 ആണ്. സോ എനിക്കതിനെ ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും: മോഡുലസ് ഓഫ് എക്സ് എൻ പ്ലസ് 1 മൈനസ് 0 ദിസ് എക്സ് എൻ പ്ലസ് 1 ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് മോഡുലസ് ഓഫ് എക്സ് എൻ പ്ലസ് 1 മൈനസ് 0 Now we have this is less than or equal this is less than c into r power n plus 1 and this converges to 0. So നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ച റിസൾട്ട് പ്രകാരം നമുക്ക് എക്സ് എൻ പ്ലസ് 1-ൻ്റെ ലിമിറ്റ് 0 ആയിരിക്കും എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട റിസൾട്ടും, ലിമിറ്റ് ഓഫ് എക്സ് എൻ ഈക്വൽ ടു 0. ഈ തിയറം നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഭംഗിയായിട്ട് 2-3 എക്സാമ്പിൾസ് ഈ തിയറം ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആവും. ഇതിനോട് സിമിലറായിട്ട് നമ്മളൊരു റിസൾട്ട് ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം സീരീസ് പഠിച്ച സമയത്ത് റേഷ്യോ ടെസ്റ്റ് എന്നൊരു ടെസ്റ്റ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. സീരീസ് കൺവെർജൻ്റ് ആണോ എന്നറിയാനായിട്ട് ലിമിറ്റ് ഓഫ് മോഡ് എ എൻ പ്ലസ് 1 ബൈ എ എൻ കണ്ടുപിടിക്കണു. അത് ലെസ് ദാൻ 1 ആണെങ്കിൽ സീരീസ് കൺവെർജൻ്റ് ആണ്, അബ്സല്യൂട്ട്ലി കൺവെർജൻ്റ് ആണ് എന്നൊരു കൺക്ലൂഷനിലെത്തുന്ന റേഷ്യോ ടെസ്റ്റ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് അവിടെ തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരുന്നു സീരീസ് കൺവെർജൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ nth ടേം 0യിലേക്ക് പോകുമെന്ന്. ഓക്കെ, ആ ഭാഗമാണ് നമ്മളിവിടെ ഈ റിസൾട്ടായിട്ട് പറയുന്നത്. സോ വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് എല്ലാ തിയറവും നോക്കുക. അടുത്ത സെഷനിൽ നമ്മൾ 3.2 എന്നുള്ള സെക്ഷനിൽ നിന്നുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആയിരിക്കും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ഇതുവരെ പഠിച്ച എല്ലാ തിയറംസും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. സോ തിയറി വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാലേ കൃത്യമായിട്ട് പ്രോബ്ലംസിൽ അത് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ നന്നായിട്ട് പഠിക്കാം.